सत श्री अकाल दोस्तों। किताब सोच बदलो जिंदगी बदलो। लेखक स्वीट मार्डन। लेख का नाम गरीबी कित्थों आई। दोस्तों बहुत वधिया गल्लां ने लेख विच, सारा लेख जरूर सुनियो ते नाल गरीबी बारे वर्ल्ड दीयां बहुत ही कुछ खास कहावतां जिन्हां दा जिक्र आपां वीडियो दे एंड विच करांगे। ते हुण आपां वीडियो शुरू करदे हां। मनुखी जिंदगी का सब तो वड्डा शराप गरीबी नूं मन्निया गया है। गरीबी मनुखी सभ्याचार अते सभ्यता के नां ते एक मारू दाग है। गरीब मनुख ना घर दा ना घाट दा, हज़ारां बुद्धिमान अगाह नहीं वध सके। गरीबी केवल मनुख की चेतना के वाधे नूं ही नहीं रोकती, सगों अनैतिक कार्य भी करवाउंदी है। भुखा बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। गुनाह कई तरह के होंदे हन। ढिड भरन लई रोज़ कोई ना कोई गुनाह हो, जेब खाली हो। गरीबी अजिहा भयानक सराप है जिहड़ा तन मन दोवें खा जाता है। गरीबी बंदे नूं सदा औखाइयां च पाई रखदी है। इसे ਲਈ दुखदाई जिंदगी ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। गरीबी मनुखी जिंदगी ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। रब ने इस दुनिया लई सुख की रचना की है। रब चारे पासे लहरां बहरां करी जा रहा है, पर जे मनुख हथ ना वधा के लै सके तो उसदे मंदे भाग। इस दे बावजूद अजिहे लोग मिल जाणगे जिहड़े कीड़े मकौड़ियां नालों भी बदहाल जिंदगी जिउंदे हन। वो सुखां सहूलतां दी वरतों नहीं कर सकते। आखिर अजिहा क्यों हुंदा है? इस सवाल का जवाब सुखाला नहीं। ईमानदारी की गल यह है कि गरीबी रब की देन नहीं है। एडी सोहनी दुनिया बनाउण वाला गरीबी नहीं वंड सकदा। आखिर गरीबी आई कित्थों? इस शानदार मनुखी जिंदगी के चेहरे ते अजिहा भद्दा दाग किवें लग गया? फिर सुनो, गरीबी का जन्मदाता रब नहीं, खुद मनुख है। पूरी तरह झूठ है यह सोचना कि गरीबी रब की देन है। गरीबी मनुख के पिछले जन्मां का फल भी नहीं है। यह किसी की भी किस्मत च नहीं लिखी हुई हुंदी। यह किसी भी तरह नाल रोज़ का जां कुदरत का हिस्सा नहीं। गरीबी पैदा हुई है मनुख दियां आपणियां घटितां सदका। सारा दोष मनुख का अपना ही है। मनुख दे नखट्टूपुणे, काम चोरपुणे अते आलस ने ही गरीबी नूं पट्ठे पाए। इसलिए इसका इलाज भी मनुख कोल ही है। जिसने गरीबी नूं लिआंदा उही इस नूं मिटा सकता है। गरीबी नूं कुछ भुल्लड़ शराब की थां वरदान मानते हैं। उन्हां दा ख्याल है कि गरीबी च बड़ी सुख शांति है। मनुख 99 के गधी गेट तो खैड़ा छुड़ा सुख की नींदर लैंदा है। रुखी सुक्की खा के ठंडा पानी पी के सबर कर लैंदा है। यह प्रचारिया जाता है कि दाल रोटी खाओ ते रब दे गुण गाओ। ये सोच आलसियां वेलड़ां दी है। भला दसो कां अजिहा कौन है जो जिंदगी च सुख नहीं चाहुंदा? थोड़ा दुखां च जीउणा भी कोई जिंदगी है? ये सारियां दलीलां भरमाऊ हन। असल च इदां सोचना अपने आप नूं धोखा देना ही है। गरीबी थोड़ जां तंग दस्ती भला कदे भी किसी इंसान नूं शांति दे सकती है? सर्दियां च गर्म कपड़ियां बिना समा ठुर ठुर करदे लंघाउणा, मींह च भिज जाण पिछों सुके होर कपड़े पाउण लई ना होणे, गर्मियां च बिन पक्खियों बेचैनी नाल रातां लंघाउणीਆਂ, भुखे पेट ही राती सौ जाना, बच्चियां दा पैसे नूं तरसना की माण वाली गल है? इदां रहण च किहड़ा सुख जां शांति है? बच्चा बीमार है, दवाई लैण लई पैसे नहीं, बच्चा मर जाता है कि उदों भी मन सुख शांति नूं महसूस करूगा? उस वेले जिंदगी लाहनत भरी जापदी है। मनुख का जन्म इस दुनिया दीयां सुख सहूलतां दी वरतों लई ही होया है। सामने पई रोटी भी खाने की कोशिश ना करना निंदणयोग अते निकम्मेपण का सूचक है। इसलिए खुशहाली अते पैसे वाले बनने की कोशिश ना करन वाला भी इसे श्रेणी विच आउंदा है। इच्छावां अते लोड़ां हुंदियां भी उन्हां लई हंबलियां तो पासा वटना गरीबी नूं सद्दा देना ही है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਲੋਚੇ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ, ਸੱਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उस दृश्य की कल्पना करो कि एक कुत्ता मलाई चट रहा है तो कोई गरीब देख रहा है। गरीब के बच्चे नूं दुध की घुट भी नसीब ना होवे तो उस वेले उहदे ते की बीतदी है। अपणियां इच्छावां नूं अमली रूप देण असमर्थ होण कारण गरीब हमेशा अधूरियां इच्छावां 'च घिरिया रहिंदा है। चिंता के प्रेतां दे सकंजे फसिया अजिहा अभागा दुनिया 'च शमशान वांगू सुन्नापण अते दुखी होया महसूस करता है।
ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਜਿਹਾ ਸਕੰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਗਰੀਬ ਝੂਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਝੁੱਗੀ ਮੂਹਰੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਤਾਂ ਤੁੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੂ। ਅਕਸਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਸੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ, ਹੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜਨਾਵਾਂ, ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਿੰਗੜਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਟਕਰਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਸਲਵੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਊ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਜਾਊ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਥਿੰਦੇ ਘੜੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਖ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਤਮ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਨਹੂਸੀਅਤ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਘਿਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਅਕਲੋਂ ਖਾਲੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨੋਂ ਵਾਂਝਾ ਗਰੀਬੀ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੋਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਦਾਸਹੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਤੀਲੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬੁੱਧੂ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੌਲਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮਹੱਤਵਕਾਂਖੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਭਰੇ ਭਰਤੇ ਬਣੇ। ਬਥੇਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਤਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਦੇ ਹਨ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਖੋਟੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਲੜਪੁਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰੀ ਆਤਮ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਭਰੋਸਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂ। ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਯਕੀਨੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਵਾਂਪਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਤਮ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕਦਮ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਮੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਸਥਾਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਚੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ, ਵਹਿਮ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਆਫਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਭਰੋਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਲਦਿਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਸ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਧੁਨ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਲੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ, ਰਾਕਫੇਲਰ, ਬਿਰਲਾ, ਟਾਟਾ, ਡਾਲਮੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡਪਣ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਤੋੜ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਭੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਐਸੀ ਚੱਕਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਮਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
परिवार ते चिंता दा बदल मंडराउण लगा। एक दिन अखबार 'ਚ घर ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰ ਉਦਮੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਥਪੇੜੇ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਭਾਰ ਲਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਝਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਹੀ ਦੌਲਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਆਸ ਦਾ ਦਗਦਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਨਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕਮਰਾ ਉਸਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਚੱਕਰ ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਡੱਫ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ, ਖੂਬ ਮਸਤੀ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਧੇੜ ਬੁਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਚੀ ਦੀ ਬੇਫਿਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੋਰੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਅਕੇਰਾ ਸੇਠ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਥੈਲੀ ਮੋਚੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਚੀ ਨੇ ਰੁਪਏ ਗਿਣੇ, 99 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪੂਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਥੈਲੀ ਪੂਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਚੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੋਚੀ 99 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 99 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਉਣੋਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅੰਗ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ 99 ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਹਦੀ ਹਲਾ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੜਬੂੜ ਕਰੋ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਸੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਸ ਇਹ ਠਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਜਾਊ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਬਸ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਪਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਬੋਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀਓ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਢੱਕਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਨ ਸਟੀਫੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਮੈਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਕਾਲਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਟੀਫੈਂਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੇਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਵਤਾਂ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਇਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੇਖ ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।